জয়মূলীবাসী আগামী 7ই আগস্ট রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের ডাকে ভারত বন্ধ। এই ভারত বন্ধটার যে ইস্যু ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ইউনিফর্ম সিভিল কোড কি, এটা লাগু হলে কি হতে পারে সেইটা আমাদের মানবর বামন মেশ্রাম স্যার হিন্দিতে বলেছেন, আমি সেটা বাংলাতে বিশ্লেষণ করব। यूनिफॉर्म सिविल कोड। आरएसएस और भाजपा की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का ऐलान किया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कार्यक्रम उन्होंने चलाया, ऐसा देश भर में लोग कह रहे हैं। क्योंकि आरएसएस और भाजपा की सरकार को 10 साल में उन्होंने भारत की प्रजा के लिए क्या किया, अगर ये सवाल पूछा जाए तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। इस चर्चा को इसी मकसद से शुरू किया गया, मगर भारत में मुसलमानों के द्वारा, क्रिश्चियनों के द्वारा जिस तरह से समझदारी का काम किया गया, उसकी वजह से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर इसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से मुसलमानों का ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को जो विशेष पहचान है, विशेष अधिकार है, वो उसके कस्टमरी लॉ के आधार पर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर समान कानून बन गया तो कल चलकर कोई ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि जब सभी लोगों के लिए समान कानून लागू हो गया तो अलग से आरक्षण लागू करने की क्या जरूरत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण भी समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। বামন মেশ্রামজি যে কথাটা বলতে চাইলেন যে আরএসএস এবং বিজেপি এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড যে বিল নিয়ে এসছে, এটা মূলত মুসলমানদের টার্গেট করে প্রচার প্রসার করছে। 2024-এ লোকসভা ভোট, তো 2024-এ লোকসভা ভোট হবে। এই 9 বছর বিজেপি আরএসএস যা কাজ করেছে, কাজ দেখিয়ে যে লোকের কাছ থেকে ভোট পাবে এরকম বিজেপি বা আরএসএসের কোনো এজেন্ডা নেই, বলার কিছু নেই। এই জন্যে বিজেপি বামন বা আরএসএসের দল ওরা ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে হিন্দু মুসলমান মেরুকরণ করে একটা অশান্তি ভারতবর্ষে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু মুসলমান বলুন, খ্রিস্টান বলুন, এদের এই কথাতে কোনো বিক্রিয়া না দেখানোর ফলে বিজেপি বা আরএসএসের কোনো ফায়দা এ পর্যন্ত হয়নি। তাই জন্যে আরএসএস বা বিজেপি
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা তৈরি করার একটা সব সময় প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তো আরএসএস বিজেপি এখনো ফায়দা ঠিকমতো তুলতে পারছে না। এই জন্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে নিয়ে এরা মাঠে নেমে পড়েছে। 24-এর ইলেকশন সামনে, কি বলে মানুষের কাছে ভোট চাইবে? তো দাঙ্গার একটা পরিবেশ বামমনদের তৈরি করতে হবে। মেসামজি যেটা বললেন যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু হলে মুসলমানদের ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু মুসলমানদের যত ক্ষতি হবে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে আদিবাসীদের কাস্টমারি ল অনুযায়ী যে বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা সংবিধানে করা আছে সেটা খতম হয়ে যাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু হলে। এবং আর কিছুদিন পরে এই বিলটা পাস হয়ে গেলে কোনো ব্রাহ্মণ গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কেস করবে যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানে সবাই সমান হয়ে গেল আইনগতভাবে, তাহলে এসসি এসটি ওবিসিদের রিজার্ভেশন থাকবে কেন? তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু হয়ে গেলে এসসি এসটি ওবিসিদের যে রিজার্ভেশন এবং রিপ্রেজেন্টেশন সংবিধানে দেওয়া আছে, অধিকার দেওয়া আছে, মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে, সেগুলো সাথে সাথে খতম হয়ে যাবে। তো বহুত বড় লোকসান হবে এসসি এসটি ওবিসিদের। 74% যারা মানুষ আছে ভারতবর্ষের মূল নিবাসী মানুষ, তাদের ক্ষতি হবে। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी के भी विरोध में है। ये बात तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानना और समझना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा एचएन रेकवाल, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 4 चरणों में इसके विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया है। 6 जुलाई 2023 को एचएन रेकवाल ने सारे देश भर में ज्ञापन देने का, जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ 18 जुलाई को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 27 जुलाई को जिला स्तर पर रैली प्रदर्शन करने का काम करने का ऐलान किया है। और 7 अगस्त 23 को भारत बंद का ऐलान किया है। हम वामसेफ के तरफ से, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से, बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से, तमाम ऑफशूट संगठन की ओर से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का ये सारे आंदोलन के लिए समर्थन करते हैं। और तमाम संगठन के और तमाम कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वो इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग करने का काम करे और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को सक्रिय समर्थन देने का काम करे। यह उनको निर्देश दिया जाता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। আমরা মেসামজি যে কথাটা শুনলাম, এখানে মেসামজি বলতে চাইলেন যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু হলে तमाम एससी एसटी ओबीसी প্রত্যেকেরই ক্ষতি হবে। তো এই ক্ষতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় যেটা এইচএন রেকওয়াল স্যার ভারত বন্ধ করেছেন এবং সাথে 4 চরণের চরণবদ্ধ আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। এইচএন রেকওয়াল স্যার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ।
তো এইচ.এন. রেকওয়াল স্যার যে চরণবদ্ধ আন্দোলন ঘোষণা করেছেন, তার প্রথম চরণের আন্দোলন হচ্ছে 6ই জুলাই 2023। এটা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর অর্থাৎ ডিএম অফিসে ধর্ণা প্রদর্শন এবং জ্ঞাপন প্রদান। তারপরে 18ই জুলাই তহসিল পর্যায়ে অর্থাৎ সাব ডিভিশন পর্যায়ে ধর্ণা প্রদর্শন জ্ঞাপন প্রদান। আবার এরপরে 27শে জুলাই জেলা পর্যায়ে সমাবেশ এবং র্যালি জ্ঞাপন প্রদান। আর সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে 7ই আগস্ট 2023 ভারত বন্ধ। তো এই এইচ.এন. রেকওয়াল স্যারের যে ভারত বন্ধ 4 চরণবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা করেছেন, সেখানে মেশ্রামজি বলছেন যে বামসেফ, ভারত মুক্তি মোর্চা এবং বহুজন ক্রান্তি মোর্চা সমস্ত কর্মকর্তা এই আন্দোলনে সমর্থন করবেন এবং সাথ সহযোগ করবেন। এছাড়া অন্যান্য যারা অফশুট অর্গানাইজেশন আছে, তারা প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন এবং সমস্তভাবে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ ও আদেশ বামন মেশ্রাম স্যার দিলেন। তো এখানে এসসি, এসটি, ওবিসি যারা মানুষ আছেন, 74% মূল্যবাসী মানুষ, এটা প্রত্যেকের বোঝার খুব দরকার, জানার খুব দরকার। কারণ এটা ইউনিফর্ম সিভিল কোড, এসসি, এসটি, ওবিসি প্রত্যেকেরই ব্যাপক হারে ক্ষতি হবে। সেই জন্যে আগামী চরণবদ্ধ আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের ডাকে প্রত্যেককে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ ও নির্দেশ দিলেন বামন মেশ্রাম স্যার, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, ভারত মুক্তি মোর্চা, রাষ্ট্রীয় সংযোজক, বহুজন ক্রান্তি মোর্চা। আপনাদের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে সাথ সহযোগ করার জন্যে এই নির্দেশ। আপনারা এই আবেদনে সাড়া দেবেন এই আশা রেখে, এবং আমিও এই মেশ্রামজির বক্তব্যকে হিন্দি থেকে বাংলা বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করলাম। জয় মূল্যবাসী, জয় ভারত, জয় সংবিধান।